are discussing one of the topic. In that topic, we are, you know about the environment. You know about the environment. In our environment, our surrounding has different types of elements or different types of compounds are there, or different types of substances are there. तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या सराउंडिंग मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ आहेत की नाही. आता तुमच्या सराउंडिंग मध्ये फॉर एक्झाम्पल आर यू सिटिंग इन ए टेबल, तुम्ही एका बेंचवरती बसलेला. बेंच हे काय आहे, एक प्रकारचं सॉलिड सबस्टन्स, बरोबर आहे की पूर्णपणे जो बेंच आहे तो कसा आहे, सॉलिड आहे. तसे वेगवेगळे सबस्टन्सेस जे आहेत ते वेगवेगळ्या मॅटर पासून बनलेले. कशापासून बनलेले आहे, वेगवेगळे मॅटर. म्हणजेच आपल्याला काय शिकायचं आहे आज, मॅटर. काय शिकायचं आहे, मॅटर. देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅटर. मॅटरचे कसे आहेत, वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू नो अबाउट व्हॉट इज मीन बाय मॅटर. व्हॉट इज मीन बाय मॅटर? Who will tell me what is meant by matter? If you know about the matter, then just tell me whatever you know. Matter means the any substances which are some mass and occupy some space or volume is known as matter. What is meant by matter? Which has some mass and some space. Some space into the environment or into the surrounding is known as matter. Is known as matter. So today we are discussing matter in our surrounding. What? Matter in our surrounding. Those different types of matter present in our surrounding. You know about the matter. Matter means it is some mass and some space. So the matter is made up of small particles. Matter is made up of small particles. Understood? Small particles. The smallest indivisible particle present in the matter is known as the atoms. Is known as the atoms or particles. Particles means what? The matter. Like this is a marker. This is a marker. The marker is made up of different types of particles. Those are known as the atoms. They are small atoms combined together with a force of attraction, and there is a formation of solid marker. Marker is one of the example of solid. There are different states of matter. There are different states of matter. Out of this marker is a solid state. This is the solid state. So there are different properties of matter. There are different properties or characteristics of matter. First of all, we are discussing one of the properties. Matter are made up of very small particles. Matter is made up of very small particles. How we told that matter is made up of small particles. There is one of the example is given for that. Like you have one beaker. In that beaker, you are dissolving some amount of ink into it. Some amount of ink into it. You will observe that ink is continuous, very fastly move from whole the container. Very fastly move whole the container. पूर्ण कंटेनर जो आहे ते पूर्णपणे त्या इंकने पसरून जाईल. बरोबर आहे की नाही? That is known as the liquid made up of very small. Another example तुम्ही अजून एक घेऊ शकता. In your laboratory, you are doing one of the experiment that you have first of all you have to take one beaker. Thereafter one copper sulfate. You know copper sulfate? You have to take 10 gram of copper sulfate. Then you have to dissolve in a 100 ml of water or 90 ml of water. किती ml water मध्ये dissolve करायचं आहे? 90 ml water मध्ये तुम्हाला 10 gram काय dissolve करायचं आहे? Copper sulfate. Copper sulfate is a bluish color. कलर कसा आहे? ब्लूइश और व्हायलेट कलरचा असणार आहे. त्याला तुम्ही त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व करायचं 10 ग्राम. तसे तुम्हाला 5 लिटर घ्यायचे. किती लिटर घ्यायचे? 5 लिटर.
असे 5 बिकर घ्यायचे. These are the 5 beakers. First of all तुम्ही काय केलं की 10 ग्रॅम कॉपर सल्फेट 10 ग्राम कॉपर सल्फेट प्लस 90 ml काय केलं तुम्ही वॉटर त्याला तुम्ही ऍड केले. कशामध्ये? या बीकरमध्ये. बीकर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5. देयर आर 5 बीकर्स. आता याच्यामध्ये ऍड केल्यामुळे हा जो बीकर आहे पूर्णपणे कलरफुल सोल्युशन झालेला आहे. बरोबर आहे का? लक्षात हा जो बीकर आहे पूर्णपणे कलरफुल सोल्युशन तयार झालेला आहे. का बरं तयार झालेला आहे ते नंतर सांगतो. पहिलं तुम्ही लक्षात घ्या. याच्यामध्ये ना कलरफुल सोल्युशन आहे. परत काय करायचंय? ह्याच्यामधलं 10 ml घ्यायचं, याच्यामध्ये टाकायचं. याच्यामधलं 10 ml घ्यायचं, कलरफुल सोल्युशन होतं 10 ml घ्यायचं, परत दुसऱ्या बीकरमध्ये टाकायचं. तरी पण काय होणार? परत हा सुद्धा बीकर कसं होणार? पुन्हा कलरफुल. परत याच्यामधलं 10 ml याच्यामध्ये टाका, परत याच्यामध्ये शेवटच्या बीकर पर्यंत येईपर्यंत तरी पण ते सोल्युशन काय असणार? थोडंफार कलर्ड असणार. थोडंफार कसं असणार आहे? कलर्ड असणार. म्हणजे बघा किती स्मॉल पार्टिकल्स आहेत. लक्षात किती स्मॉल पार्टिकल्स आहेत जे की आपण एवढ्या वेळा त्याला आपण 10 ml मध्ये त्याला डिवाइड करत गेलो तरी पण ते शेवटच्या बीकर पर्यंत जायचं त्यांच्यामध्ये थोडे स्मॉल पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये होतेच. लक्षात एवढे ते स्मॉल आहेत. दे आर व्हेरी स्मॉल. Therefore, the next property is that the substances of matter or the particles of matter have a space between them. Right? Space between them. आता space म्हणजे काय? Space म्हणजे काय? त्यांच्यामध्ये असलेलं अंतर एक प्रकारचं. आता बघा कोणतंही मॅटर असू द्या कोणत्याही प्रकारचं ते हॅव अ स्पेस बिटवीन देम. लाईक वी आर टेकिंग वन ऑफ द एक्झाम्पल. बघा हे आहे एक प्रकारचं सॉलिड. हे आहे सॉलिड असते लिक्विड. एक मॅटर आहे समजा. हे काय आहे? मॅटर. तर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झाम्पल ऑफ मॅटर तुम्ही काय काय सांगू शकता? एअर, वॉटर, व्हॉटएव्हर टेबल जे काही तुम्हाला सराउंडिंग मध्ये दिसते all it is made up of matter. Here we are taking one of the example. Here is one of the particle of matter. It is next particle or second particle. इथे एक particle आहे, दुसरा एक particle आहे. The space present between these two particles is known as interparticle space. याला काय म्हणायचं? Interparticle space. Interparticle space. What is interparticle space? It is present between two different particles of the matter. एकाच मॅटर मध्ये दोन पार्टिकल्स त्यांच्या मधला स्पेस त्याला काय म्हणायचं? इंटरपार्टिकल स्पेस. आलं लक्षात? म्हणजे ते हॅव अ स्पेस बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे? स्मॉल स्पेस. आलं लक्षात? आता तुम्हाला मी मगाशी एक्झाम्पल देतो वॉटर आणि कॉपर सल्फेट. बरोबर आहे? आता कॉपर सल्फेट का त्याच्यामध्ये मिक्स झालं? बिकॉज त्यांच्यामध्ये काय आहे? वॉटर मध्ये काय आहे? स्पेस आहे. वॉटर हॅज अ space. The particles of water they have a space between them. Therefore, the copper sulfate is dissolved in that space. तो copper sulfate आहे बघा तो त्या स्पेस मध्ये गेला. लक्षात जो स्पेस कशामध्ये आहे? वॉटर आणि वॉटरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामधला जो स्पेस आहे त्यांच्यामध्ये जाऊन तो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व झाला. लक्षात? Another example is that you know about the different water bodies. Water bodies म्हणजे जे पाण्याचे जे स्रोत असतात त्याच्यामध्ये बघा there are some plants in between at the below of that water. पाण्याच्या खाली काही plants असतात and some aquatic animals are there. Some aquatic animals पण असतात त्याच्यामध्ये. Then how these aquatic animals can breathe? How these aquatic animals can breathe? कसं ते श्वास घेतात? तर ते श्वास कसे घेणार आहेत? The O2 is dissolved in that water. ते O2 जे आहे ते वॉटर मध्ये डिझॉल्व होते. बरोबर आहे का? म्हणजेच काय? तर जो काही वॉटर मधलं स्पेस आहे वॉटरचे पार्टिकल जे आहेत आता लिक्विड आहे. वॉटर इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स हॅव इंटर पार्टिकल स्पेस किंवा त्यांच्या इंटरमॉलिक्युलर स्पेस प्रेझेंट असतो. त्याच्या आतमध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व आहे. तेच ऑक्सिजन कोण येऊन घेते? जे ॲक्वाटिक ॲनिमल्स आहेत ते ऑक्सिजन घेतात आणि त्यांचं ब्रीथिंग घेते. लक्षात? ते एक प्रकारचे एक्झाम्पल. आणि ते ऑक्सिजन कोण प्रोड्यूस करताय? द ॲक्वाटिक प्लांट्स. ॲक्वाटिक प्लांट्स असतात ते काय प्रोड्यूस करतात? ऑक्सिजन प्रोड्यूस करतात आणि ते वॉटर मध्ये डिझॉल्व होते. ते डिझॉल्व फॉर्म मध्ये असणार वॉटर मध्ये. लक्षात?
That is the second one. The first is the second. Third one. The particles of matter are attracting each other. Particles of matter are attracting each other. Attracting each other. आता attracting each other म्हणजे काय? त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. त्यांच्यामध्ये काय आहे? एक प्रकारचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्याच्यामुळे ते एकमेकांना धरून आहे. आता फॉर एक्झाम्पल, दिस इज ए मार्कर. दिस इज ए मार्कर. मार्कर हॅज अ स्मॉल पार्टिकल्स. मार्करचे पण आता पार्टिकल्स आहेत की नाही काय काय? ते पार्टिकल्स एकमेकांना धरून आहेत, म्हणून तो कसा आहे? सॉलिड आहे. बरोबर आहे? म्हणून तो कसा आहे? सॉलिड आहे. जर करता हे जे मार्कर्स मध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ते एकमेकांना फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन धरून नसते तर काय झालं असतं? मार्कर तो सॉलिड बनला असतं का? नाही बनलं असतं. आलं लक्षात? म्हणजेच काय आहे? त्यांच्याकडे एक प्रकारचं काय आहे? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सम ऑफ द मॅटर हॅज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे काही जे मॅटरचे जे स्टेट्स आहेत त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, काहीमध्ये नाही आहे. लक्षात घ्या. आता दिस सॉलिड हॅव अ हाय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दिस सॉलिड्स. किंवा यांच्यामध्ये जे पार्टिकल्स आहेत यांच्यामध्ये कसं असणार आहे? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे. आलं लक्षात? दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. आता अजून एक तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये सांगू का एक्झाम्पल. यू हॅव टू टेक वन. तुम्ही एक हे घ्या, चॉक घ्या. चॉक, त्याच्यानंतर नेल घ्या. चॉक अँड नेल. आता चॉक आणि नेल बघा. चॉक म्हणजे काय? खडू. खडूमध्ये तुम्ही खडूला इझिली ब्रेक करू शकता. खडूला तुम्ही इझिली ब्रेक करू शकता. त्यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते कसं आहे? थोडं कमी आहे. त्यांच्यामध्ये जे पार्टिकलचे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एकमेकांना धरून ठेवण्याची क्षमता आहे ती कशी आहे? कमी आहे. ऍज कम्पेअर्ड टू द नेल्स. नेल्स हॅव अ व्हेरी हाय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. नेल्स कडे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असणार आहे? खूप जास्त असणार आहे. त्याच्यामुळे तो नेल्स जो असणार आहे तो इट इज व्हेरी हार्ड टू ब्रेक. इट इज व्हेरी हार्ड टू ब्रेक. Therefore, it is one of the example of force of attraction between the particles. Understand? The fourth one. Fourth property. What is the fourth property? The particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. आता continuously moving म्हणजेच काय? There are some states which are present in the matter. Those are in liquid or gases. ते कोण असतील? लिक्विड किंवा गॅसेस. आता सॉलिड फ्लो होऊ शकतात का? सॉलिड कॅनॉट फ्लो. फ्लो होणार का सॉलिड? अरे फ्लो होणे म्हणजे तरंग. सॉलिड असं तरंग जातो कधी? नाही जात. लिक्विड जाऊ शकतो? गॅस गॅस तरंगतो का नाही? गॅस तर ऑलवेज तरंगतो. गॅस म्हणजे बघा जे सॉलिड आहे ते कॅनॉट फ्लो, बट लिक्विड कॅन फ्लो, गॅस कॅन फ्लो. अंडरस्टूड? Therefore, the particles of matter continuously moving. We are taking one of the example is there. Like तुम्ही आता घरामध्ये हे अगरबत्ती लावता. अगरबत्ती लावता की नाही घरामध्ये? आता अगरबत्ती लावल्यानंतर बघा एका कोपऱ्यात तुम्ही अगरबत्ती लावली असेल तर त्याचा तुम्हाला सगळीकडे त्याचा स्मेल येतो. येतोय? काय येतोय? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मॅटर आर कंटिन्युअसली मूव्हिंग. ते पार्टिकल्स एअर जो आहे फ्लो होतो त्याच्यामध्ये इझिली सगळीकडे मूव्ह होणार आहे. लक्षात? आता सांगायचं मला कोणकोणते प्रॉपर्टीज आहेत. पहिल्या प्रॉपर्टी काय आहे? पार्टिकल्स ऑफ मॅटर आर व्हेरी स्मॉल. असं देतात. Particles of matter very small. त्यानंतर the particles of matter have a space between them. Third one, the particles of matter are attracting
सांगायचं आता पटकन. पहिली प्रॉपर्टी कोणती आहे? Particles of matter are very small. Second one, the particles of matter are the space in between them. Third one, the particles of matter are attracted to each other. And fourth one, the particles of matter are continuously moving. Have you understood all the four properties of matter? At first, what is matter? Matter has some mass and occupies some space. Understood? That is known as matter. This is the matter, and these are the some properties of matter. These are the very important four properties. Out of these, you have to remember all the properties. Second one, property लक्षात ठेवायचं आहे. लक्षात? So we are moving next. पुढे आपण आता पुढे करूया. Classification. आता classification of matter. Classification of matter. Matter is classified physically and chemically. Matter is classified as a physically and chemically. आता बघा. इकडे आपण करूया chemical. आणि इकडे करूया physical. Chemical classification and physical classification. Matter is classified as chemically and physically. आता physically classified फक्त तीन स्टेट मध्ये होते. On the basis of their nature. On the basis of their physical nature. Physical nature बरोबर त्याचे तीनच टाइप्स होतात. कोणकोणते आहेत ते? These are the solid. Second one is the liquid, and third one is the gas. This is physical nature of the, or it is divided on the basis of physical nature of the matter. If the matter is present solid, it is present in the form of solid. Crystal च्या फॉर्म मध्ये असेल तर त्याला काय म्हणायचं? Solid. जर का तो liquid च्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा होत असेल तर त्याला liquid. लास्ट मध्ये जर का मूव्हिंग होत असेल तर त्याला म्हणायचं गॅस. लक्षात? आता केमिकल क्लासिफिकेशन बघा. Chemically it is classified into two types. First one is the it is a mixture and pure substance. Pure classified mixture and pure substance. What is mixture? You know about mixtures? Collection of? No. Mixture means when two or more compounds mix. Together. So there is a formation of mixture. Understood? There is a formation of mixture. Two or more compound mixed together, there is a formation of mixture. There are two types of mixture. First one is the homogeneous, and second one is the heterogeneous. These are the two types of mixture. Pure substance. The pure substance काय? Elements. माहिती तुम्हाला elements? Elements are pure or not? What is meant by elements? You know about it. There are different elements are there. What is meant by elements? Elements means those are in their pure form. कशामध्ये आहे? ते त्यांच्या pure form मध्ये. ते काही त्याच्यामध्ये मिक्सिंग झालेलं नाहीये. ते त्याच्या एलिमेंटल स्टेट मध्ये. एलिमेंटल स्टेट म्हणजे प्युअर फॉर्म मध्ये. त्याला म्हणायचं एलिमेंट. आता नेक्स्ट वन आहे कंपाउंड्स. So what is compounds? When two or more elements mix together, there is a formation of new compound. Two or more elements mix ज्यावेळेस होणार आहे त्यावेळेस इथे काय बनणार आहे? कंपाउंड बनणार. इथे बघा मिक्सचर काय? दोन कंपाउंड्स ज्यावेळेस मिक्स होतात त्यावेळेस मिक्सचर बनतो. लक्षात? आता होमोजिनियस आणि हेटेरोजिनियस म्हणजे होमोजिनियस म्हणजे काय? सेम प्रकारचे कंपाउंड मिक्स होतात. सेम प्रकारचं कंपाउंड मिक्स झाले तर तिथे काय बनतोय? होमोजिनियस. आता दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपाउंड मिक्स झाले तर त्याला काय म्हणायचं? हेटेरोजिनियस. आता हे कंपाउंड्स इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कॅटेगरीज. ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स and inorganic compound. Organic and inorganic.
सो आता सांगायचं माझ्या मागे बोलायचं आहे. मॅटर इज क्लासिफाइड फिजिकली इनटू सॉलिड, लिक्विड and gas. Chemically, mixture and pure substance. Compound is again classified into organic and inorganic. Here, mixture is classified. It is divided into two types of mixture. Homogeneous and लक्षात आले तुम्हाला? हे याचं मॅटरचं क्लासिफिकेशन आहे. मॅटरचं classification. So first of all we have to discuss about the physical nature of the matter: solid, liquid and gas. These are the three states of matter. These are the three states of matter. So we are discussing these three states. So first of all, the solid state. Solid state. Solid state तुम्हाला माहिती आहे? काय काय माहिती आहे solid state? काय काय त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असू शकतात, प्रॉपर्टीज असू शकतात. चला एक एक सांगायचं. तुम्हाला जे आठवतं सॉलिड आहे. सॉलिडला काय आहे? सॉलिड हे सबस्टन्स पासून आहे. सबस्टन्स बनलेलं आहे, बरोबर आहे. इट इज मेड अप ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ टायनी पार्टिकल्स. लक्षात आता नॉन ॲज ॲटम्स, बरोबर आहे. अजून त्याला काहीतरी शेप आहे ना, ते आहे फिक्स्ड शेप. हा, and fixed mass or volume. They have fixed shape and fixed volume. This is the first property. Thereafter, next one. आता मी हे सॉलिडला दाबतोय. एक मार्कर आहे, मार्कर इज सॉलिड. आता याला प्रेस करतोय. प्रेस होतंय का? नाही. They are incompressible. They are incompressible. त्याच्यानंतर मी सॉलिड बघा. आता मी याला असं हे करतोय. ते काय चपट वगैरे होतंय का बघा. आहे कसं चालतंय का? म्हणजे ते कसे आहे? They are rigid. They are rigid. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर ना आता हे मला टाकतोय ते. आता इथं सोडलं तर ते फ्लो होतंय का असं? They are inflowable. म्हणजे ते फ्लो होतात का? They cannot be flown. त्याच्यानंतर ना अजून काय असू शकतात प्रॉपर्टी त्याचे? इफ यू आर आता याला जर करता आपण सॉलिडला काही सॉलिड्स, फॉर एक्झाम्पल मेटल्स आणि नॉन मेटल्स, त्याच्यावर मेटल्स आणि नॉन मेटल्स सॉलिड्स. आता सॉलिड्स मध्ये दे कॅन त्यांच्यामध्ये मला सांगा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सांगायचं आहे. त्यांच्यामध्ये काय सांगायचंय? फोर्स ऑफ. कसं आहे? द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड they have a force of attraction जास्त आहे की कमी आहे? जास्त. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये जास्त आहे. त्याच्यामुळे ते जे सॉलिड आहे ते बनलेलं आहे. आणि लक्षात पार्टिकल एकमेकांना धरून ठेवलेले आहेत. तर फॉर एक्झाम्पल आता इथे मी ड्रॉ करतो. हे सॉलिड आहे समजा. हे त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स येतात ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. त्याच्यानंतर मी घेऊया आपण लिक्विड. त्याच्यानंतर घेऊन लास्ट वन गॅसेस. बघा फर्स्ट वन कोणता आहे? इसमें सॉलिड, इसमें liquid gas. Third one is the gas. Gases. See here. In solid state, there is a काय त्याच्यामध्ये? त्यांच्यामध्ये इंटरपार्टिकल स्पेस कसं आहे? इंटरपार्टिकल स्पेस आहे का नाही? They have no interparticle space in between them. त्यांच्यामध्ये interparticle space नाही. They have a very high force of attraction. त्यांच्यामध्ये कसं आहे? फोर्स ऑफ
अट्रॅक्शन जास्त आहे. त्याच्यानंतर दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर रिजिड, दे हॅव अ फिक्स्ड शेप अँड फिक्स्ड व्हॉल्यूम. हे त्यांचे काही प्रॉपर्टीज. सॉलिड एक्झाम्पल आता काय काय देणार तुम्ही द्या. सॉलिड काय काय आहे? सगळं स्टोन, मार्कर, बेंच, चेअर, टेबल, all whatever you have seen solid which have a high force of attraction between them, they are called as the solids. Second one is the liquid. Liquid सांगा बघू. Liquid is a what? Example है. their properties. हाँ, they can be flowable. म्हणजे ते liquid are in a flowing state. Liquid particles have some shape वगैरे आहे का? नाही. They do not have any shape, but they have a fixed volume. They have a fixed volume. म्हणजेच बघा, जर तुम्हाला माहिती आहे लिक्विडला जर कोणतं शेप नाही, पण तुम्ही जर का लिक्विड एखाद्या कंटेनर मध्ये टाकलं, ते कंटेनरचा शेप जर का राऊंड शेपचा आहे, तर त्या लिक्विड तुम्ही त्या कंटेनर टाकलं तर त्याच्या लिक्विड कंटेनरचा शेप घेणार आहे. बरोबर आहे? आता तो कंटेनर कोणत्याही शेपचा असू द्या, राऊंड शेपचा असू द्या, रेक्टँग्युलर असू द्या, ट्रायंग्युलर असू द्या, त्या जो त्या कंटेनरचा शेप आहे तोच तो लिक्विड घेणार आहे. लक्षात? whatever the shape of the container is taken by that liquid. Understood? म्हणजेच काय? they have not fixed shape but they have fixed volume. आलं लक्षात? म्हणजे तुम्ही ज्या कंटेनर मध्ये तुम्ही टाकता त्या कंटेनरचं ते शेप घेणार आहे. that is known as the fixed volume. Thereafter space. What is space? They have some space between them. आता जे लिक्विड चे जे पार्टिकल्स आहेत, लिक्विड मध्ये जे पार्टिकल्स त्यांच्यामध्ये काय आहे? स्मॉल स्पेस आहे. बरोबर आहे का नाही? Therefore they आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये they are moving. लिक्विडचे जे पार्टिकल्स आहेत ते काय करत आहेत? मूव्ह होत आहेत. ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर they are movable. Thereafter डेन्सिटी. सॉलिड्स मध्ये डेन्सिटी आपण बोलतो. सॉलिड्स मध्ये डेन्सिटी काय आहे? they have a high density. Liquids as compared to the solids they have a low density. सॉलिडच्या कंपॅरिझन मध्ये लिक्विडची डेन्सिटी कशी आहे? लो आहे. लक्षात? त्याच्यानंतर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन as compared to solid, liquids have a minimum or less force of attraction in between them. लिक्विडचे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामध्ये कमी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आलं लक्षात? these are the properties of liquids. आता थर्ड वन, gases. See here, in solid these are the small particles. These are compactly arranged. ते कसे अरेंज झालेले आहेत? कॉम्पॅक्टली अरेंज झालेले, म्हणून तिथे सॉलिड बनलेले आहे. जर का ते इकडे तिकडे अरेंज झालेले असते पार्टिकल्स, ते कॉम्पॅक्टनेस असतं का त्याच्यामध्ये? नाही. तुम्ही जर का त्याला थोडं जरी प्रेस केलं तर ते काय होणार आहे? तुटून जाणार आहे. बरोबर आहे का? त्याला सॉलिड बनता येणार आहे का? मग नाही. याच्यामध्ये बघा, लिक्विड्स हॅव सम स्पेस बिटवीन देम. त्यांचे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या स्पेस आपल्याला दिसते. लक्षात? ते फ्लो होतात एका जागेवर दुसऱ्या. काय ते एका जागेवर स्थिर आहेत का? नाही. दे आर नॉट फिक्स्ड ॲट पोझिशन. दे कॅन बी मूव्ह फ्रॉम वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन. लक्षात? आणि अजून एक गोष्ट याच्यामध्ये डेन्सिटी झालं एक, दे कॅन बी मूव्ह गॅसेस. गॅसेस मध्ये बघा काय आहे त्याच्यामध्ये? पार्टिकल्स कसे त्याच्यामध्ये? पार्टिकल्स आर कंटिन्युअसली रॅन्डमली मोशन. ते कोणत्याही मोशन मध्ये कुठेही जाणार आहे. लक्षात? ते कुठेही मूव्ह करणार आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट गॅस दे आर मूवेबल. म्हणण्यापेक्षा they are randomly flowing from one place to another place. Thereafter, what about fixed shape and fixed volume? आहे का त्यांच्यामध्ये? Shape and volume आहे का? नाही. They have no volume or no shape. Thereafter, liquid ला आपण कंप्रेस करू शकतो का? जसं आपण सॉलिड ला कंप्रेस करू शकत नव्हतो. बरोबर आहे? They are काय म्हणतो? Solid are incompressible. Solid are incompressible. Liquid are they can be compressed negligible. म्हणजे थोडंसं आपण त्याला कंप्रेस करू शकतो. थोडंसं as compared to solid. म्हणजे भरपूर कंप्रेस करू शकणार.
gas. Gas can be compressed. But gas are highly compressible. Gases are highly compressible. One of the example is that you are using at your home LPG सिलेंडर वापरता की नाही तुम्ही, त्याच्यामध्ये काय असतं, गॅस असतो की नाही, हायली कंप्रेस करून बनलेला गॅस असतो. लिक्विफाईड एलपीजी असतो, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस. त्याला काय केलं असतं, लिक्विफाईड केलेलं असतं आणि त्याला हाय प्रेशर मध्ये काय केलं असतं, कंप्रेस केलेलं असतं. हाय प्रेशर आणि लो टेम्परेचर मध्ये त्याला कंप्रेस केलेलं असतं आणि त्या कंटेनर मध्ये फिल केलेलं असतं. आलं लक्षात. गॅस मॉलिक्युल्स कसे असतात, कंटिन्युअसली रॅन्डम मोशन मध्ये असतात. त्याच्यानंतर डेन्सिटी, व्हॉट अबाउट डेन्सिटी इन गॅसेस, as compared to the liquid, the gases have less density. Gases ची डेन्सिटी कशी आहे, कमी आहे, लक्षात घ्या. अजून they can be flow झाले, एवढेच त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत. आलं लक्षात. मी आपण इथे काय काय प्रॉपर्टी स्टडी केलो, सॉलिड, liquid and gas. These are the three different states. We discussed there all the properties about these three states of matter. आता नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूया. आता मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये त्या तिघांचा रोल काय आहे, ते मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा, these three are categorized on the basis of their. आता त्याच्यामध्ये तीनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर बनण्यामध्ये. कोणत्या गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या? पहिला आहे इंटर पार्टिकल डिस्टन्स. काय? सेकंड वन आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. फोर्स ऑफ. थर्ड वन अबाउट दी डेन्सिटी. ह्या तीन गोष्टीवरच आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसला कम्पेअर करू शकतो. आलं लक्षात. तीन गोष्टी कोणते, इंटर पार्टिकल डिस्टन्स. इंटर पार्टिकल डिस्टन्स म्हणजे काय, त्यांच्या पार्टिकल मध्ये डिस्टन्स. आता कम्पेअर करू आपण सॉलिड, लिक्विड. पहिलं सांगा मला, व्हॉट इज द इंटर पार्टिकल डिस्टन्स बिटवीन द सॉलिड? There is force of attraction. Interparticle space. I am asking about the interparticle space. How much interparticle space is present between the solid? They have no interparticle space. Solids have no interparticle space. Thereafter force of attraction. आता काय आहे force of attraction त्यांच्यामध्ये? They have high force of attraction. बरोबर आहे का? High का नाही force of attraction particles of solid. Thereafter density higher. Solids. इकडे येऊया. लिक्विड मध्ये सांगा, interparticle distance. They have a small interparticle distance. Therefore, force of attraction, less force of attraction. Density, as compared, density कैसे compare करायचे? As compared to the solid, they have a low density. Last one, gases. Gases, interparticle distance, high interparticle distance. त्यांच्या पार्टिकल मध्ये डिस्टन्स भरपूर आहे. ते कुठे मूव्ह करतात, एका जागेवर थांबत नाही. दे आर नॉट फिक्स्ड. दे कॅन मूव्ह फ्रॉम कुठेही स्पेस मध्ये. दे आर हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर. ते कोणत्याही कंटेनर मध्ये जर फिल केले असतील गॅसचे मॉलिक्युल, ते कंटेनरला हिट करत असतात सारा. दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड. ते काय करत असतात, एक्सपांड व्हायचा प्रयत्न करत असतात. त्याच्यानंतर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, नो, दे आर नो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. लास्ट वन, डेन्सिटी, नो, they have very low density. लक्षात. आणि ह्या तीन गोष्टींवरच आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसला कॅटेगराइज करू शकतो किंवा कोणतेही मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आपण त्याला डिस्कस करू शकतो. आलं लक्षात. आता आपण बघूया चेंज ऑफ स्टेट. आता आपण काय बघूया, चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे काय असणार आहे? चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे आता सॉलिड लिक्विड मध्ये चेंज होते, लिक्विड गॅस मध्ये चेंज होते. सॉलिड लिक्विड मध्ये चेंज होते बघा. चेंज ऑफ स्टेट. आता पहिली स्टेट कोणती आहे? सॉलिड कोणत्या प्रोसेसने लिक्विड मध्ये चेंज होते? सॉलिड जर करता आपण
मेल्ट केलं किंवा हीटिंग मेल्टिंग नाही is known as what? Melting. आलं लक्षात? Which process we are seeing? Conversion of solid to liquid. This is known as melting. And the temperature at which the solid is converted into liquid at an atmospheric pressure is known as melting point. Is known as melting point. आलं लक्षात? म्हणजे त्या टेम्परेचर वरती तो जो सॉलिड आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? लिक्विड मध्ये. आलं लक्षात? ऍट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे त्या ठिकाणचं जे प्रेशर असणार आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे त्या कंडिशन मधलं प्रेशर. आलं लक्षात? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऍट ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन ॲज मेल्टिंग पॉइंट. इज नोन ॲज मेल्टिंग पॉइंट. लक्षात घ्या. आता आपण बघूया increase in temperature. जर करता you know about the different solids are there for we are taking जेवढं जास्त force of attraction तेवढं जास्त त्याचं melting point. जेवढं जास्त force of attraction. आता सगळ्यात जास्त force of attraction आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. तिथे हे आहे आयर्न नेल. मगाशी घेतलं इथे घेऊ आपण चॉप CA. आता आपण आयर्न नेलला आणि चॉपला मेल्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. कोणत्या लवकर मेल्ट होणार आहे? त्याच्यामध्ये चॉप जो आहे तो मेल्ट होऊ शकतो. आलं लक्षात? मग त्याच्यामध्ये बघा का असं झालं? बिकॉज त्याच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कसा आहे? व्हेरी लो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्याच्या कमी आहे. मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज व्हेरी हाय. म्हणजे हे जे आहे ते कसे व्हेरी स्ट्रॉंग आहे, हार्ड आहे. हे कसे ब्रिटल आहे. मग हे इझिली मेल्ट करते. हे काय मेल्ट होणार का? नाही. म्हणजेच काय? जेवढं जास्त फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल और इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॅटर तेवढं जास्त त्यांचं काय असणार आहे? मेल्टिंग पॉइंट. आलं लक्षात? आता एखादं सॉलिड आहे त्याचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे. आता आयर्नचंच घ्या. आयर्नचे जे मॉलिक्युल्स ते एकदम एकमेकांना धरून ठेवलेले ते लवकर मेल्ट होत नाही. त्यांच्यावर त्यांचं मेल्टिंग पॉइंट किती असणार आहे? जास्त असणार आहे. आलं लक्षात? दिस इज दी फर्स्ट वन. आता याच्यामध्ये आपण बघूया इफेक्ट ऑफ pressure and effect of impurities. म्हणजे काय? आता जर करता आपण सॉलिडला काही प्रेशर दिलं, मग त्याच्यामध्ये मेल्टिंग पॉइंट मध्ये काय फरक होणार आहे तर ते आपल्याला बघायचं. लक्षात? आता बघा काही सॉलिड्सला जर करता प्रेशर अप्लाय केलं, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड. कशावर डिपेंड आहे? नेचर ऑफ सॉलिड. आता तिथे दोन प्रकारचे नेचर आहेत सॉलिडचे. वन नेचर इज दॅट सॉलिड विच एक्सपांड ऑन मेल्टिंग. सॉलिड विच एक्सपांड ऑन मेल्टिंग. एक्सपांड म्हणजेच काय? ते पसरण्याचा प्रयत्न करणार आहे तशा प्रकारचे. आणि सॉलिड विच कॉन्ट्रॅक्टचा तो काय होतो? ते जवळ जाण्याचा प्रयत्न आहे. एकमेकांच्या जवळ जाणार आहे त्याला म्हणायचं कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे जवळ जाणे आणि एक्सपान्शन म्हणजे काय? दूर जाण्याचा प्रयत्न करणे. लक्षात? हे दोन नेचर आहे. त्याच्यावरनं त्याच्यामध्ये प्रेशरचा इफेक्ट होतो. आता इन्क्रीज इन प्रेशर पहिला आपण बघूया विच एक्सपांड ऑन. दुसरा आहे कोणतं? कॉन्ट्रॅक्ट. आता एक्सपांड मध्ये काय झालं? इन्क्रीज इन टेम्परेचर increase in pressure, melting point is also increase. Pressure जर करता increase केला तर melting point काय होणार आहे? जे सॉलिड एक्सपांड होणार आहे. आता याचं एक्झाम्पल कोणते? एक्झाम्पल घेऊ आपण गोल्ड आयर्न घेऊ शकतो. लक्षात? ते जे आहे त्याला जर आपण टेम्परेचर दिलं तर प्रेशर अप्लाय केलं तर ते काय होणार आहे? मेल्ट होणार आहे. सेकंड वन घेऊया कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जर करता इन्क्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस दी मेल्टिंग पॉइंट. इन्क्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस दी मेल्टिंग पॉइंट. जे सॉलिड कॉन्ट्रॅक्ट होतात, जे सॉलिड काय होतात? कॉन्ट्रॅक्ट होतात. जे सॉलिड एक्सपांड होतात त्यांच्यामध्ये मेल्टिंग पॉइंट जास्त असणार आहे प्रेशर लागल्यावर. आता जे सॉलिड कॉन्ट्रॅक्ट होतात प्रेशर लागल्यावर त्यांच्यामध्ये मेल्टिंग पॉइंट काय होणार आहे? कमी होणार आहे. हे लक्षात घ्या. याचं एक्झाम्पल आपण घेऊया ब्रास. आता इम्प्युरिटीज
इम्प्युरिटीज काय. इम्प्युरिटी म्हणजे काय, तर सॉलिड मध्ये काहीतरी ऍड झालेले इम्प्युरिटीज आहे. सॉलिड मध्ये काहीतरी दुसरे घटक ऍड झाले, आयन मध्ये दुसरे घटक ऍड झाले. समजा आयन मध्ये दुसरे घटक ऍड आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघा, काही जे आयन जे असतात ते व्हेरी हार्ड असतात, मग त्यांना काय करतात माहितीये का, दुसरे तिसरे 2-3 कंपाऊंड त्याच्यामध्ये मिक्स करतात आणि ते नवीन कंपाऊंड बनवतात, आहे की नाही. त्याला म्हणायचं एक प्रकारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंगचा अर्थ कळतो का, एक जर का मेटल आहे त्याच्यावर दुसऱ्या एका मेटलची थर लावतात किंवा 2 मेटल मिक्स करून एक नवीन मेटल बनवतात. लक्षात, दॅट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. किंवा त्याला म्हणायचं एक प्रकारे मिक्सिंग ऑफ दी 2 मेटल्स, 2 मेटलचं मिक्सिंग करतात. लक्षात. आता त्याच्यामध्ये काय होतं, 2 मेटल मिक्स केले मग दोघांचं मेल्टिंग पॉईंट वेगवेगळं असणार आहे, बरोबर आहे की नाही. एक मेटल मिक्स केलं, दुसरा मेटल मिक्स केलंय, याचं जास्त असेल, याचंही जास्त, दोघांचं जास्त आहे, एकाचं कमी, एकाचं जास्त आहे. मग काय होणार आहे, दोन्ही पण एक प्रकारे इम्प्युरिटी झाली की नाही, मग त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये मेल्टिंग पॉईंट काय होणार आहे, कमी होणार. ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटीज, ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी मेल्टिंग पॉईंट काय होणार आहे, एमपी डिक्रीजेस. एमपी म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट काय होतं त्याच्यामध्ये, हे झालं पहिलं स्टेप, सॉलिड टू लिक्विड. एवढे सगळे प्रॉपर्टी. आता काय सॉलिड टू लिक्विड काय म्हणतात त्या प्रोसेसला, मेल्टिंग. द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. देअरआफ्टर त्याच्यानंतर काय सांगितलं होतं, मेल्टिंग पॉइंट बद्दल सांगितलं होतं. ऍट ऍटमॉस्फेरिक, फक्त तुम्हाला काय लावायचं, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोज solid, or it is a process in which solid is converted into liquid at an atmospheric pressure is known as melting point. लक्षात. आता त्याच्यामध्ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर. आता तुम्ही असं पण म्हणू शकता, if there is a high force of attraction between the particles of matter or solids, there is a high force of attraction, the melting point is also high. लक्षात. आता नेक्स्ट बघूया, liquid to gas. liquid to gas. Liquid to gas is also known as evaporation. याला आपण काय म्हणू शकतो, evaporation. The process in which liquid is converted into gas is known as evaporation. आलं लक्षात. सेम आहे, फक्त तुम्हाला काय टाकायचं, सॉलिडची जागी लिक्विड आणि त्याच्या लिक्विडची जागी गॅस. इज नोन एज इव्हॅपोरेशन. आलं लक्षात. लिक्विडचा जो आहे तो गॅस होतो. आता त्याच्यामध्ये फ्रीजिंग पॉइंट, त्याच्यामध्ये काय येतो, फ्रीजिंग आहे याच्यामध्ये इव्हॅपोरेशन. याच्यामध्ये काय म्हणतात, प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गॅस ऍट अ ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इव्हॅपोरेशन. यालाच काय म्हणतात आहे, इव्हॅपोरेशन ऍट अ ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्याच्यानंतर ना याच्यामध्ये बघा, एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, ऍट अ हाय अल्टिट्यूड. ऍट हाय अल्टिट्यूड. हाय अल्टिट्यूड कळतं तुम्हाला, अल्टिट्यूड. इथं आपण याच्यामध्ये डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ प्रेशर आणि इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी बघतोय. कशामधलं, लिक्विड टू गॅस मधलं. लिक्विड टू गॅस मध्ये कन्वर्जन होत असताना इफेक्ट ऑफ प्रेशर काय असणार आहे आणि इम्प्युरिटीज काय असणार आहे ते बघतोय. ऑन देअर बॉइलिंग पॉइंट. ऑन देअर बॉइलिंग पॉइंट. आता हे जे कन्वर्ट होत असताना काय होतं, बॉइल झाल्यावरतीच कन्वर्ट होतात ना गॅस मध्ये. प्रेशर आता तुम्हाला सांगतो, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गॅस ऍट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. आता बघा, आता त्याच्यामध्ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर आणि इम्प्युरिटीज काय. आता तुम्ही उंच डोंगर बघितले, बरोबर. उंच डोंगरावरती प्रेशर जास्त असतं, कमी असतं, प्रेशर काय असतं ते कमी असतं. उंच डोंगरावरती प्रेशर कमी असतं. तिथे जर करता वॉटरचं बॉइलिंग काय असणार, तिथे लिक्विडचं बॉइलिंग पॉइंट तिथे काय असणार आहे, कमी असणार. वॉटर बिकम बॉइल अर्ली. तिथे काय होणार, पाणी लवकर बॉइल होणार आहे. का बॉइल होणार लवकर, तिथे प्रेशर कमी आहे. प्रेशर कमी असेल तर प्रेशर कमी, बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. आता तुम्ही जसं खाली जाल तसं त्याच्यामध्ये प्रेशर काय आहे, जास्त आहे. जास्त प्रेशर असेल तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. जास्त तुम्ही वरती जाल तर कसं आहे, प्रेशर कमी होतं तर बॉइलिंग पॉइंट वाढत जाणार. आलं लक्षात. तेच काय, ऍट हाय अल्टिट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग अँड ऍट लो, जसं तुम्ही खाली जाणार आहे त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होणार. आलं लक्षात. आता इम्प्युरिटीज, हे झालं प्रेशर बद्दल. इम्प्युरिटीज आता बॉइलिंग, आता एखाद्या लिक्विड मध्ये काही इम्प्युरिटीज ऍड, इम्प्युरिटीज म्हणजे काय, दुसरे घटक कोणतेही घटक त्याच्यामध्ये ऍड असतात तर बॉइलिंग पॉइंट काय होणार
बॉइलिंग पॉइंट वाढणार आहे. बॉइलिंग पॉइंट वाढणार. एक्झाम्पल घेऊ आपण सी वॉटर. सी वॉटर बघा, समुद्राचं पाणी तुम्ही घ्या, त्याला तुम्ही बॉईल करा. आणि आपलं नॉर्मल वॉटरचं बॉइलिंग पॉइंट किती आहे? किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्रीला वॉटर बॉईल होतं. जर तुम्ही समुद्राचं पाणी घेतलं तर त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. सी वॉटर बॉईल मोर, त्याच्यामध्ये जास्त बॉइलिंग पॉइंट आहे ऍज कम्पेअर्ड टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. आलं लक्षात? दिस इज नोन एज दी evaporation or liquid to gas conversion. आता गॅस टू लिक्विड. गॅस टू लिक्विडचे कन्वर्जन काय म्हणतात? नाही, गॅस टू लिक्विड. आता गॅस टू लिक्विड मध्ये ह्याच्यामध्ये याला कंडेन्सेशन म्हणू शकता का तुम्ही? गॅस टू लिक्विड कंडेन्सेशन. आलं लक्षात? ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे गॅस असते एक प्रकारे क्लाउडच्या फॉर्म मध्ये असले आणि त्याच्यापासून लिक्विड तयार होते. त्याच्यापासून लिक्विड तयार होते. त्याला काय म्हणतात? कंडेन्सेशन म्हणतो ना. इट इज नोन ॲज कंडेन्सेशन. The process in which gas is converted into liquid is known as condensation. आता गॅस कसा फ्रॉगच्या फॉर्म मध्ये. फ्रॉग म्हणजे काय? फॉग म्हणजे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वॉटर इन एअर इज नोन एज फॉग. ड्यू. ड्यू म्हणजे माहिती तुम्हाला जे हे असतात सकाळ सकाळी निघतात बघा थंडीच्या दिवसात, पावसाच्या दिवसांमध्ये, त्याला म्हणजे ड्यू. त्याच्यानंतर ना फ्रोस्ट. फ्रोस्ट म्हणजे काय? जे बर्फासारखे एकदम असे लहान लहान पार्टिकल्स जे हवेमध्ये स्प्रेड झाले असतात त्याला म्हणायचं फ्रोस्ट. फॉग, ड्यू, फ्रोस्ट कशाच्या फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला म्हणायचं गॅस. आता तो गॅस कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? लिक्विड. त्याला काय म्हणायचं प्रोसेसला? कंडेन्सेशन. आता बघा कंडेन्सेशन होत असताना काय होणार आहे? डायरेक्टली कन्वर्ट होणार आहे. त्याला म्हणायचं कंडेन्सेशन मध्ये इट इज ए प्रोसेस इन विच गॅस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेन्सेशन. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला दुसरं काय म्हणू शकता? कंडेन्सेशनला गॅस टू लिक्विड, फक्त कंडेन्सेशनच म्हणूया. त्याच्यानंतर लिक्विड टू गॅस, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज कूलिंग और फ्रीजिंग. कूलिंग और फ्रीजिंग. लिक्विडचं सॉलिड मध्ये कन्वर्ट होतं त्याला काय म्हणायचं? फ्रीजिंग और कूलिंग. आलं लक्षात? These are the different interconvertible states. These are different interconvertible states. आता बघा, gas is directly converted into solid is directly converted into gas. Solid directly liquid state ला ऍड केलं मध्येच. Solid ला आपण गरम केलं तर तो लिक्विड होणार नाही, डायरेक्टली गॅस मध्ये जाणार. डायरेक्टली गॅस मध्ये जाणार. असे त्याला काय म्हणायचं? दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. Solid is directly converted into gas. This is known as sublimation. And gas is directly converted into solid. Gas जे आहे ते solid मध्ये कन्वर्ट होते. याला काय म्हणायचं? डिपॉझिशन. काय म्हणायचं? डिपॉझिशन. सबलिमेशनचं एक्झाम्पल आपण घेऊया. सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गॅस. म्हणजेच तुम्ही कॅम्फर माहिती तुम्हाला? कॅम्फर कापूर. कापूर जर करता तुम्ही कॅम्फर घ्या किंवा नॅपथलिनचे बॉल्स घ्या, ते तुम्ही जर करता हीट केला आणि एक याच्यामध्ये बीकर मध्ये टाकायचं आहे. एक छोटस बीकर घ्यायचं आहे तुम्हाला. बघा त्याच्यासाठी एक बीकर घ्यायचं आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला फनेल लावायचं. फनेल माहिती आहे तुम्हाला? असं फनेल लावायचं आणि इथे कॉटन लावायचं. ते काय लावायचं आहे? कॉटन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला टाकायचं कॅम्पर. आलं लक्षात? आणि याच्या खाली हीट करायचं आहे. याला काय करायचं आहे? याला हीट करायचं. हीट केल्यानंतर काय होणार आहे? हे जे आहे ते गॅसच्या फॉर्ममध्ये निघणार आहे. आलं लक्षात? गॅसच्या फॉर्ममध्ये निघणार आणि डायरेक्टली इथे जाऊन गोळा होणार. कुठं? त्या कॉटनवर. त्या कॉटनमध्ये गोळानंतर ते कशाच्या फॉर्ममध्ये असणार आहे? सॉलिड फॉर्ममध्ये असणार. आलं लक्षात? They are in the form of solid. अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. ड्राय आईस. ड्राय आईस म्हणजे तुम्हाला काय आहे? ड्राय आईस सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड. यालाही तुम्ही जर करता हे हीट केलं किंवा डायरेक्टली कन्वर्ट होणार तो गॅस मध्ये. लक्षात? दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ
सब्लिमेशन. आता डिपॉझिशनचं एक्झाम्पल काय घेऊ आपण. डिपॉझिशन गॅस टू सॉलिड. गॅस टू सॉलिड असं कधी ऐकलं. गॅस टू डायरेक्ट सॉलिड मध्ये एक्झाम्पल. आता बघा जे आता थंडीचे प्रदेश असतात त्याच्यामध्ये जे थंड हवा जी असते गॅसच्या फॉर्ममध्ये जात असते. ती आता हवा सतत जाऊन जाऊन काय होतं ते जे काच वगैरे असतील त्याच्यामध्ये ते डिपॉझिट होते. काचावरती वगैरे होतं बरोबर. सॉलिड आईसच्या फॉर्ममध्ये ते काय होतं ते स्टोअर होतं. त्याला म्हणायचं फ्रोस्ट. काय म्हणायचं त्याला फ्रोस्ट. किंवा आता तुम्ही एखादा कंटेनर बघा. एखाद्या कंटेनर मध्ये भरपूर अमाऊंट मध्ये लिक्विड कोणतं तरी मटेरियल आहे. लिक्विड किंवा लिक्विड गॅस आहे. गॅस जो आहे तो हायली कंप्रेस करून भरलेला आहे एखाद्या कंटेनर मध्ये. आलं लक्षात. मग तो अतिशय थंड गॅस आहे. अतिशय थंड गॅस आहे. मग तो काय करणार आहे. कंटेनरच्या बाहेर बघा तुम्ही बर्फ तयार झालेला असतो. कंटेनरच्या बाहेर बर्फ तयार झालेला असतो. दॅट इज ऑल्सो नोन एज द एक्झाम्पल ऑफ द डिपॉझिशन. आलं लक्षात. आता हे 3 इंटरकन्व्हर्टिबल स्टेट्स आपण डिस्कस केली. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गॅस, गॅस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, and solid directly converted to gas, gas directly converted to solid. आलं लक्षात. आता याच्यावर काही तुम्हाला प्रश्न विचारतो. यावरती काही प्रश्न मला सांगायचे. आता वूड नाही तर डायरेक्टली आईस. आईस माहिती आहे तुम्हाला. आईस फ्लोट्स ऑन दी वॉटर. आईस फ्लोट्स on the water. This is the question for you. Example जे ऑप्शन तुम्हाला देतो ते मला आन्सर सांगायचे बरं का. Why ice float on the surface of water? Because of it has water. Ice has high density. Low density. हाँ भाई ऑप्शन water has low density. Third one है ice has low density and water has high त्याच्यानंतर मग फोर्थ ऑप्शन घेऊया. नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस म्हणजे याच्यापैकी कोणतं आहे सांगा. थर्ड ऑप्शन आहे सगळ्यांचं बरोबर आहे. बरोबर. थर्ड ऑप्शन इज राईट. आईस हॅज अ लो डेन्सिटी देअरफॉर दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. लक्षात. आता त्यांच्यामध्ये बघा काय असतं. आईस जे असतं क्यूब्स बघा तुम्ही त्याला तुम्ही ब्रेक केला की त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला काही स्पेस दिसेल. इंटरपार्टिकल स्पेस असते त्यांच्यामध्ये. ते एक असं पिंजरा कसं असतो ते पिंजऱ्यासारखं स्ट्रक्चर असतं. फक्त व्यायाम ते स्ट्रॉंग दिसते पण ते जे आहे त्याच्यामध्ये काही स्पेस प्रेझेंट असतो. देअरफॉर दे हॅव लो डेन्सिटी ॲज कम्पेअर्ड टू द सॉलिड्स. आता नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला विचारतो सांगायचं तुम्ही आन्सर. आता तुम्हाला काही गॅस येते. Which one of the following gases undergo diffusion? Diffusion एक सांगायचं तुम्हाला काय आहे. Diffusion पहिले एक्सप्लेन करतो नंतर तुम्हाला. Diffusion म्हणजेच काय. Those substances or those gases or काही जे मॅटर असतील which can be changed their states. Change they can be converted mixed together on their own. Mix होतात ते. Mixed on their ओव्हन. ते स्वतःहून काय होतात मिक्स होतात. त्याला म्हणायचं डिफ्युजन. कळते का. आता एखाद्या रूम मध्ये गॅस बनले. एक्झाम्पल एखाद्या रूम मध्ये गॅस बनले. त्याच्या बाजूलाच दुसरी रूम आहे. त्याच्या बाजूला दुसरी रूम. ते गॅस आता तिथे जाणार का त्या रूम मध्ये. जर त्यात आपण डोअर ओपन केलं तर गॅस काय होणार आहे मूव्ह होणार आहे की नाही. एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये. दॅट इज नोन एज द डिफ्युजन. दे कॅन मिक्स. ते काय होऊ शकतात. आता त्या रूम मध्ये दुसरे गॅस बनले असेल ती गॅस इकडे येणार आहे. ती गॅस गॅसच एक्झाम्पल. सॉलिड मध्ये डिफ्युजन होणार आहे का. सॉलिड हॅव नो डिफ्युजन. लिक्विड मध्ये होणार आहे का होऊ शकते थोडं ऍज कम्पेअर्ड टू सॉलिड. लिक्विड मध्ये होऊ शकते पण गॅस मध्ये सगळ्यात जास्त डिफ्युजन इन गॅस इज मोर ऍज कम्पेअर्ड टू द सॉलिड्स. आता इथे आपण क्वेश्चन घेऊया.
मला सांगा which of the following gas undergoes diffusion easily or readily. एक दिया है ऑप्शन LPG, दूसरा है CO2, तीसरा है H2, चौथा है N2. Which of the following gases undergo diffusion? Diffusion तुम्हाला कळालंय. Diffusion चा अर्थ काय? Which can mix on their own. ते त्यांचे स्वतःहून मिक्स होऊ शकतात. आता हे चार गॅस तुम्हाला दिले. कोणते गॅस तुम्हाला जे लवकर मिक्स होणार? तुम्ही सांगितलं H2 is the correct answer. कसा काय H2? Because they are त्यांचे जे काय H2 गॅस आहे ते हा व्हेरी लो त्यांचं जे साईज आहे किंवा जे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर त्यांचं कमी आहे त्याच्यामुळे ते काय इझिली काय होणार आहे डिफ्युजन दाखवणार आहे लवकर डिफ्युजन दाखवणार आलं लक्षात नेक्स्ट क्वेश्चन आता विचारतो तुम्हाला फ्लोइंग टेंडन्सी सांगायचं आहे वॉटर पहिला ऑप्शन सांगतो नंतर क्वेश्चन वॉटर सेकंड वन इज द सोडियम थर्ड वन इज द सोडियम माहिती आहे तुम्हाला सोडियम क्लोराइड फोर्थ वन इज द क्लोरीन आता मला सांग क्वेश्चन बघा द सबस्टन्स हॅविंग मॅक्सिमम टेंडन्सी टू फ्लो इज मॅक्सिमम टेंडन्सी टू फ्लो बघा पहिला तुम्ही लक्षात घ्या कोणत्या स्टेट मध्ये कोणतं ऑप्शन आहे म्हणजे आता हे जे वॉटर आहे ते लिक्विड स्टेट मध्ये कसं बाकीचे जे ऑप्शन आहेत ते कोणत्या स्टेट मध्ये वॉटर इज अ लिक्विड स्टेट सोडियम इज इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्लोरीन लिक्विड गॅस मग मला सांगा which substance flow readily काय विचारलं तुम्हाला the substance having maximum tendency to chlorine काय आहे क्लोरीन का because it is a gas next question if we add common salt in a water आपण जर का कॉमन सॉल्ट वॉटर मध्ये ऍड केलं तर त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे इनक्रीज होणार आहे मला सांगायचं डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर if we add common salt in water what is effect on the freezing point freezing point म्हणजे कोणता पॉइंट आहे 0 फर्स्ट increases दूसरा है decreases first increase then decrease and fourth option है none of this कौन सा है ऑप्शन What is the if we add common salt? Common salt म्हणजे काय मीठ जर का आपण पाण्यामध्ये वेगळं त्याच्यामध्ये टाकलं तर त्याच्यामध्ये फ्रीजिंग पॉइंट वर काय इफेक्ट होणार त्याचा increases decreases first increase then decrease or none of this first increase then decrease second किती आहे काय म्हणजे करेक्ट आन्सर आहे decreases freezing point of water if we add common salt in water काय होणार आहे decrease होणार आहे त्याच्यामुळे आलं लक्षात बरं काय क्वेश्चन आहे का नाही नेक्स्ट क्वेश्चन आपण डिस्कस करू आता तुम्हाला काही तुम्हाला लक्षात घ्या सगळे पॉइंट आता आपण
न्यू पॉइंट डिस्कस करूया. आता मला सांगायचं रिव्हिजन. 2 मिनिटात रिव्हिजन. व्हॉट इज मॅटर? Anything has some mass and occupies volume. Occupy some space or volume is known as matter. Thereafter आपण काय बघितलं? प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. कोणकोणते प्रॉपर्टीज होते सांगायचं आपल्याला? स्टेट्स ऑफ मॅटर झाले. हा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. मॅटर हॅव पहिला बघा, दे आर व्हेरी स्मॉल. thereafter particles of matter are attracting each other. Particles of matter are in a continuously moving. Particles of matter have some space. These are the 4 properties. आपण पहिल्या सुरुवातीला डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर मग काय डिस्कस केलं? क्लासिफिकेशन. Matter is classified into 2 categories. Which are those categories? Physical and chemical. Physically, solid, liquid and gas. Chemically, mixture and pure substance. मिक्सर मध्ये कोणते मिक्सर आहे? 2 मिक्सर आहे, होमोजेनियस and हेटेरोजेनियस. आता याच्यामध्ये प्युअर सबस्टन्स मध्ये काय काय आहे? एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स. एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स. कंपाऊंड्स किती आहेत? कोणते कोणते? हे 2 कंपाऊंड्स. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं? स्टेट्स बघितलं. डिफरंट चेंज ऑफ स्टेट्स नाही, पहिले स्टेट्स बघितलं. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. आता सॉलिडचे काय काय प्रॉपर्टीज होते? फिक्स शेप, फिक्स्ड व्हॉल्यूम. दे कॅनॉट बी कंप्रेसेबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल. म्हणजे अजून काय म्हटलं? रिजिड आहेत ते. अजून दे आर इनफ्लोएबल, फ्लोएबल नाहीये. त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये डेन्सिटी कशी आहे? हाय डेन्सिटी आहे. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर अजून एक पॉइंट बघा, इंटरपार्टिकल स्पेस नाही. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं आहे? जास्त आहे. सेकंड वन काय बघितलं? लिक्विड. लिक्विड काय आहे? त्याच्यामध्ये फ्लोएबल आहे तो. त्याच्यानंतर अजून स्पेस आहे त्याच्यामध्ये. देवा स्पेस लिक्विड. त्याच्यानंतर अजून काय बघितलं? लो डेन्सिटी ॲज कम्पेअर्ड टू द सॉलिड. अजून स्पेस झालं, लो डेन्सिटी झालं. अजून तुम्हाला त्याचं फिक्स शेप आहे का? नाही. व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम काय आहे? ज्या कंटेनर मध्ये आपण लिक्विड पोर करतोय त्या कंटेनरचं काय करणार आहे? लिक्विड शेप घेणार आहे. आलं लक्षात? दॅट इज दी व्हॉल्यूम. आता थर्ड स्टेट. विच वन? गॅस. व्हॉट आर प्रॉपर्टीज ऑफ गॅस? दे आर हायली कंप्रेसेबल. आपण त्याला कंप्रेस करू शकतो ना गॅसला. दे आर हायली कंप्रेसेबल. देअरआफ्टर दे कॅन बी फ्लोएबल. त्याच्यानंतर डेन्सिटी इज लो का है? डेन्सिटी इज लो. त्याच्यानंतर स्पेस जास्त. आलं लक्षात? हे 3 स्टेट. त्याच्यानंतर चेंज ऑफ स्टेट्स बघितलं आपण. कोणते चेंज ऑफ स्टेट बघितलं? Solid to liquid. What is called? Melting. The temperature at which solid changes into liquid is known as melting point. Melting point. Thereafter liquid to gas. When liquid to gas, that is known as the evaporation or heating. Thereafter gas to liquid is known as condensation. Liquid to solid is known as deposition. Is known as sublimation पण नाही. लिक्विड टू गॅस इज नोन एज लिक्विड टू गॅस मध्ये याला दुसरं प्रोसेस आहे. याला आपण काय म्हणलो होतो? डिपोजिशन म्हणलो होतो ना? नाही. लिक्विड टू गॅस इज अनदर प्रोसेस. याला फ्रीजिंग म्हणलो होतो आपण. आठवते का? इट इज नोन एज फ्रीजिंग और रिव्हर्स ऑफ इव्हॅपोरेशन. रिव्हर्स ऑफ इव्हॅपोरेशन. लक्षात घ्या. लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग. आता solid to gas is known as sublimation, and gas to solid deposition. These are the 3 different interconvertible states. लक्षात? आपण याचे प्रॉपर्टीज बघितले. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय बघितले? इफेक्ट ऑफ प्रेशर अँड इम्प्युरिटी. काय काय इफेक्ट आहेत? काय काय प्रेशर कमी जास्त झालं काय होतं? इम्प्युरिटी ऍड केल्यावर काय होतं? त्यांच्या टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंटवर, बॉइलिंग पॉइंट. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल पण
डिस्कस केलेले आहे.